Hello students, welcome back to C programming session. Today we'll talk about variables, constants and literals and how to use them in your program. So these are the basic things. If you're familiarized, you can just start with your programming. So first I'll start with C variables, right? Hope you remember identifiers. ஸோ ஐடென்டிஃபயர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது வேரியபிள் இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம மீன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறது தான் வி ஹவ் டாக் தட் இட் இஸ் அன் ஐடென்டிஃபயர், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வேரியபிள் ஆகட்டும், ஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும், ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும், we are giving a name, right? So இங்க variable னா என்ன? first variable னா என்ன அப்படின்னா it is a storage area to hold data. அதாவது we are going to program using some data, right? So we are going to um, access the data. அந்த data வச்சு தான் நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த data hold பண்றதுக்கு we need some memory area, right? இப்போ நார்மலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், if you are going to calculate something like if you are going to calculate um, the simple interest, like the simple interest calculate பண்ண போறோம்னா என்ன பண்ணுவோம், we need some requirements, principal amount என்ன, like number of years என்ன, rate of interest என்ன, இந்த இதெல்லாம் வச்சுட்டு we are going to apply the formula SI is equal to P into N into R by 100, right? So இந்த மாதிரி formula apply பண்ணி we will calculate and see. ஸோ இப்போ பிரின்சிபல் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு வில் சே பின்னா என்ன இருக்கும், என்ல என்ன இருக்கும், ஆர்ல என்ன இருக்கும், வில் ரிமெம்பர், அது கீப் இன் மெமரி அண்ட் வில் எக்ஸிக்யூட் இட், கால்குலேட் பண்ணுவோம்ல. அதே மாதிரி சிஸ்டமும் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த பிரின்சிபல், இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ், இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையும் இட் வில் ஹோல்ட் இன் மெமரி. ஸோ அப்போ அந்த பிரின்சிபல் இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் அ வேரியபிள் நேம். ஸோ ஏதாவது வச்சு தானே அந்த ஸ்டோரேஜ், அந்த மெமரி ஏரியாவை இண்டிகேட் பண்ண முடியும், அப்போ தானே அங்கேருந்து நம்மளால எடுக்க முடியும். அதனால we should have given name to all these storage area. பிரின்சிபலுக்கு தனியாக வில் கிவ் அ நேம், லைக் பின்னு கொடுக்கலாம், இல்லை பிரின்சிபல்னு கொடுக்கலாம், நம்பருக்கு நம்பர்னு கொடுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு பேர் எல்லாம் தான் வேரியபிள், ரைட்? ஸோ ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவுக்கும் we have to give different names, or other unique names has to be given to each storage area. ஏன்னா ஒரே நேம் கொடுத்து 4-5 ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவை ரெஃபர் பண்ண முடியாது, அதனால யூனிக் நேம் தான் நம்ம கொடுக்கணும். It is nothing but a symbolic representation of your memory location, variable names பொறுத்தவரைக்கும், right? I hope you remember identifiers rules. அதாவது ஒவ்வொரு ஐடென்டிஃபையருக்கும் எப்படி நேம்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். ஸோ வாட் இஸ் தட்? It's nothing but a combination of characters கொடுக்கலாம். You can use underscore, no other special symbol can be used within it. Digits use பண்ணிக்கலாம். And the starting of your identifier name should be either the character or underscore, வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. The same is being followed here. Variable name எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, it should start with a character or a underscore, and any combination of character, underscore and digits are allowed inside, right? No special symbol other than underscore is allowed. Adhe rules is being followed in your variable too. The rules detail பார்க்கணுமா, just check my previous video. I've given some valid and invalid identifiers. So following the same rule, we will create variables. Here I have created a variable name called A, right? 400 value hold பண்றதுக்கு I have created a name variable called A here. So you can see that it is of type integer. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஹோல் நம்பரை நான் கொடுக்க போகிறேன், அதனால் I have given as integer. And the variable, the name indicates, the name itself indicates that the value can be changed. வேரியபிள்னா மாறலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த வேரியபிள்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ கேன் பி சேஞ்ச் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் யோர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேரியபிள். இப்போ A = 4 ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமில் எங்கே வேணால் அதை நம்ம வேறு வேல்யூவாக மாற்றிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ஸோ இந்த வேரியபிள் தான் நம்ம அடிக்கடி ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ண போகிறோம், right? We are going to create new names and we are going to hold your data. So next is literals. Literals பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு fixed value represent பண்ற name வந்து இங்க literals. Like here I have shown you, right? 1, 5.5 m, இந்த எல்லாமே literals. And there are several types in literals. First integer. Integer அப்படின்னா whole value, அதாவது fractional partே இல்லாம இருக்கிறது integer. அடுத்து floating pointனா fractional partோட இருக்கிறது. Next characters பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் கோட்ஸ்ல ஒரே கேரக்டர் கொடுக்கறது இங்க கேரக்டர்ஸ்னு சொல்லலாம். Next one, the escape sequences. Escape sequences are nothing but some special meaning இருக்கிற சில items we cannot type directly. Like backspace கொடுக்கணும் டிஸ்பிளேல, திடீர்னு backspace வேணும், இல்லை tab space வேணும், இல்லை நியூ லைன் வேணும், இல்லை ஏதாவது ஒரு சவுண்ட் வேணும் அப்படின்னா
ப்ரோக்ராமில் கோடிங்கில் வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு we can use escape sequences. Next is string literals. Combination or sequence of characters வந்து string literals ன்னு சொல்லலாம். I'll show you here. So இங்கே integer, as I said earlier, whole numbers எல்லாமே வந்து integersல வரும். Like 1, 2, 3, 4, -5, -20, -1000 எல்லாம் integer. Fractional part இருக்கவே கூடாது. That is integer. Next is floating point. Float பொறுத்த வரைக்கும் you can have a fractional part or exponential. Example for float I can say is 2.5, 3.5, 40. அதாவது with the decimal if it comes you can say it is a floating point literal. Next character, I've given an example here. Single quotes குள்ள enclose பண்ணது வந்து character ன்னு சொல்லலாம். And next is string literals. String literals பொறுத்த வரைக்கும் sequence of characters. Like string வந்து it will be enclosed within double quotes. So இதை வந்து string ன்னு சொல்லலாம். Sequence of characters indicate பண்ண போறது வந்து string here. And finally we have escape sequences. As I said earlier, escape sequences பொறுத்த வரைக்கும் you cannot type directly. Like ஏதாவது ஒரு tab space insert பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உட்காந்து டேப் 10 டைம் I mean 5 times ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக you can just give \t, right, which is horizontal tab space. If you want to insert an horizontal tab space, \t can be used. When it comes to vertical, \v can be used. அதே மாதிரி if you want to give single quotes inside your printf statement, we have seen that double quotes குள்ள என்ன கொடுத்தாலும் அப்படியே print ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. பட் டபுள் கோட்ஸ்குள்ள ஒரு டபுள் கோட் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி your compiler will think that இங்கே எண்ட் ஆகுது உங்களுடைய printf statement இந்த டபுள் கோட்ஸோடயே எண்ட் ஆகுதுன்னு நினச்சிக்கும், ரைட். இல்லை I have to print the double quotes itself exactly அப்படின்னா \/ கொடுத்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கும். Right, I'll show examples later. So in the mari, if you want some special meaning to be inserted in your display statement, then in that case you can use escape sequences. \/ கொடுத்து எந்த escape sequence வேணுமோ you can use that. So I've listed all the escape sequences here. So இதில் எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். These are the literals. இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து வச்சு ப்ரோக்ராமை வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். லைக் இன்டீஜர் ஃப்ளோட், மெயினாக இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் யூ ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர்ஸ், பிகாஸ் கேரக்டர்ஸ் இல்லாமல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் கான்ஸ்டன்ட். அங்கே வேரியபிள்னு சொன்னேன். வேரியபிள்னால் உள்ளே இருக்கிற வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், வேரியபிள்குள்ளே இருக்கிறதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் as the name indicate, constant values cannot be changed. So once you declare a variable name as constant and declare பண்ணிட்ட அப்படின்னா அதுக்குள்ள வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது, ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பை, we know that pi has the value 3.14, right. So இந்த வேல்யூ வந்து it is constant always. இது fixed value தான், இதை சேஞ்ச் பண்ணவும் கூடாது கரெக்டாக. So if anyone is trying to change, an error will be imposed, right. So இதை indicate பண்ணுறதுக்கு I've created double. So double, float, anything. So இப்போதைக்கு நான் floatன்னு மாற்றிக்கிறேன், because we know that floating point literal is to indicate decimal, right. So this is a of type floating point. அதனால நான் இங்கே floatன்னு கொடுத்துருக்கேன். ப்ளஸ் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்ட் இல்லாமல் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் பை இஸ் அ வேரியபிள், அதாவது உள்ளே இருக்கிற வேல்யூவை மாற்றிக்கலாம். பட் வெரஸ் இஃப் ஐ கிவ் அ கான்ஸ்ட் அப்படின்ற கீவேர்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த பைன்ற வேரியபிள் நேமில் இருக்கிற எந்த வேல்யூவும் மாற்ற முடியாது. பை இஸ் நவ் அ கான்ஸ்டன்ட், இட் இஸ் நாட் அ வேரியபிள், right. You cannot change the value inside this constant at any point of time in a program. So these are the basic items to be remembered with your programming. So we are just as a recap, we'll see what variable na enna appadina ulla irukra value maathikalam. So ஒவ்வொருக்கும் மெமரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு வேரியபிள்ன்ற நேம் யூஸ் பண்ணுவோம். லிட்ரல் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ, அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ எந்த டைப்போ அதை பொறுத்த அது என்ன டைப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we have to declare, டேட்டா டைப் டிக்ளேர் பண்ணணும். கடைசியாக கான்ஸ்டன்ட், இதில் இருக்கிற வேல்யூ மாறவே கூடாது, மாற்றவும் முடியாது, அதுதான் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் டேட்டா டைப் and simultaneously we'll have a hands-on session. I'll show you a demo of how to declare your data type, initialize இதெல்லாம் next session ல, including this variables literals எல்லாமே அடுத்த வீடியோவில் we'll see. Thank you. If you have any doubts, just give me in the comment.